اگر ویک ہیں تو ہم اس کو کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ کانفرنس بذات خود ایک ایویڈنس ہے کہ ہم مل کے اکٹھے بیٹھ کے پلان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ایکسپیرینس شیئرنگ ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. اور وہ جو ایجنڈا کل میں نے جس کو دیکھا تھا اس ایجنڈا کے مطابق ہم آنے والے وقتوں کے چیلنجز کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں اور ریسرچرز اپنے ریسرچ کو جو ڈائریکشن سے دی ہوئی ہیں ان سے کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ کام کوئی نیا نئی داڑیوں سے ہم کر رہے ہیں لیکن ہم اس فیلڈ سے ابھی تک ایز اے ایکڈیمشین دیکھتے ہیں انالیسس کرتے ہیں تو ہم وہ امپیکٹ نہیں کر پائے جو امپیکٹ دوسرے ملکوں میں بایو ٹیکنالوجی میں. یا آپ کہہ لیں کہ ہم نے اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا کئی اور ملکوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور اس میں کل بھی یہ بات ہوئی تھی تو ریسرچر اپنی ٹیکنالوجی کو اسی صورت میں اس سے بینیفٹ کی بات کر سکتا ہے جب اس کا پورا جو پاتھ وے ہے وہ انیبلنگ ہو. ہم جو یونیورسٹی میں کی حد تک اگر دیکھتے ہیں تو پبلیکیشن کی حد تک تو ہم ٹھیک ہیں, ہم پبلیکیشن تک اپنے ریسرچ کر کے کر لیتے ہیں. لیکن پروڈکٹ اور پروڈکٹ کا کہنے کے فارمر فیلڈ پہ جانا جو کہ ریئل سینس میں ٹرانسلیشن ہے آپ کی ان انٹروینشنز کا جو آپ لیبارٹری میں کرتے ہیں وہ ابھی تک انیبلنگ نہیں. تو اس میں بھی ایفرٹ مختلف ہو رہی ہیں اور ان میں سے کہہ کہ کاوش اور کنٹریبیوشن ڈاکٹر آصف علی صاحب کی بھی ہے جنہوں نے ناسٹا پلیٹ فارم سے اس کو لیا. میرے پریڈیسیسر اقرار احمد خان کی لیگیسی چل رہی ہے. ملک صاحب کی اس میں کاوش ہے اور اس سے ڈرافٹ پالیسی جس میں ایوب سبیل سائنٹسٹ نے پارٹیسپیٹ کیا, نقاب سے, کیمپ سے, مٹی سے, ہر کسی نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن دی. وہ پالیسی جب تک اپروو نہیں ہوتی اور وہ پاتھ وے جب تک انیبلنگ نہیں ہوتا, ہم اگر فاسٹ ٹریک پہ اپنی ٹیکنالوجیز کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو ہم کر رہے ہیں یہ بے سود ہے. میں اس میں کیا تو بایو ٹیکنالوجی کو بند کر دینا چاہیے اور اگر ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے پاتھ وے کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. سیکنڈ جو چیز کہ اگر یہ پاس وے فار ایگزامپل انیبل ہو جاتا ہے تو کیا اسٹل ریسرچر جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو فارمر فیلڈ تک لے جانے میں کامیاب ہوگا؟ اس کے جو ڈفرینٹ ماڈلس ہیں ان کو اسٹڈی کرنا دوسرے ملکوں نے کیسے کیا ہے, ہم کیسے کریں. میں نے ایک آسپیکٹ میں بتایا نا کہ پالیسی بن جائے گی, پالیسی بن جائے گی دن بھر ٹھیک ہے, ہم ریگولیشن ہمارے بہتر ہوگی. تو ہمیں اس کے باوجود جب امپلیمنٹیشن میں جائیں گے تو ہاؤ ول وی ڈو دی امپلیمنٹیشن, کون سا ماڈل ہوگا. پھر وہاں پہ آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو سی ہے وہ اہمیت اختیار کرتی ہے کہ جناب آیا ریسرچر چاہے وہ ایوب سے ہے یا یونیورسٹی سے ہے وہ خود اپنی ٹیکنالوجی کو لے کے جائے گا یا پرائیویٹ سیکٹر لے کے جائے گا. دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا فائدہ اٹھایا گیا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے. اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں اور ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کو, اس کی پروڈکٹیوٹی اور پروفیٹیبلٹی کو انہانس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایگریکلچر سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر اسے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اور اس میں پاکستان کی صورتحال میں جو مجھے نظر آتا ہے
might be maybe मैं अपने पर्सनल उसमें कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का और रिसर्चेस का ट्रस्ट डेफिसिट है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम कैसे किया जाए, और अगर उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए कोई टूल बनाते हैं तो क्या हम बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक तो नहीं होंगे कि हमें बेशुमार अप्रूवल्स करनी पड़ेंगी, बेशुमार डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो इस सारे ये जो मैंने बात की आपको, इन सारे पहलुओं को देखना कि दुनिया जो है वो कैसे काम कर रही है। हमें भी अपने इस किस्म के एग्रीमेंट्स और इस किस्म के टूल डिवाइस कर लेने चाहिए और हमें इसको मॉडल करना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए कि रिसर्चर्स को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर जाना चाहिए टू द फार्मर्स। जब तक हम उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं बेनिफिट उन टेक्नोलॉजी का फार्मर उतना नहीं पा सकते। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज इसमें आता है कि अगर हमारा ये भी बन जाए कि प्राइवेट सेक्टर के साथ हम कोई एग्रीमेंट कर भी लेते हैं, तो फिर अगला चैलेंज जो है वो इंस्टीट्यूशनल है कि इंस्टीट्यूट में मैं कह लें कि लीड ऑफ द यूनिवर्सिटी इसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिफरेंट देखता हूँ और फिर लोगों की बातें सुनता हूँ, तो उससे ये लग रहा है कि अगर हम इसी एग्रीमेंट में चले जाते हैं तो मुझे इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स रोल प्ले करती है और वो आपको फिर कहीं ना कहीं पे जाके हैम्पर करती है, तो उसको एड्रेस करने की भी जरूरत है। उसके लिए भी हमारे पास लोग से हैं कोई क्या लें कि ऐसे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी नहीं, हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जो अवेयरनेस भी हो और जिनका लोगों को पता भी हो कि वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं तो उनको अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा। तो ये जो 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये रिसर्च को जब हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं फार्मर फील्ड, तो इन चैलेंजेस को देखना एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिसी लेवल पे वो ज़रूरी है। जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो शायद हमारी टेक्नोलॉजी हमारे लेबॉर्ट्री में और हमारे डेस्क पे रहेगी, वो फार्मर फील्ड तक ट्रांसलेट शायद ना। तो इन को फॉर्मुलेट करने में हमें सारे इदारों को भी कलेक्टिवली भी सोचने की ज़रूरत है। हमें इसमें अपनी गवर्नमेंट के साथ भी और प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठ के काम करने की ज़रूरत है कि हम इस पूरे सिस्टम को हॉलिस्टिकली कैसे देखते हैं और इससे हम किस तरह से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन अल्फाज के साथ ये जो डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी से बेनिफिट उठाने के लिए तो आप में से कोई वॉलंटियर आएगा और वो कोई नया आइडिया के साथ आएगा, नए सोल्यूशन के साथ आएगा, तो हमें बायोटेक्नोलॉजी को सिर्फ जेनेटिक्स पीवीजी या बायोटेक तक ही लिमिटेड रखनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड दैट वी शुड वर्क विद द पॉलिसी, वो एक्सपर्ट है इसके लिए, तो इसमें ज़्यादा इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है पॉलिसी वाले लोगों के साथ और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में, कि हम जो हमारी टेक्नोलॉजी है इनसे बेनिफिट हम ले कैसे सकते हैं और जो हमें पॉलिसी हर्डल्स हैं उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं और वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब आप अपने पॉलिसी के एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करेंगे तो पॉलिसी ब्रीफ करना जो है, आजकल हम सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, फ्रेमवर्क की बात करते हैं। मेरे ख्याल में हर वो फॉर एग्जाम्पल बीटी का कोई जीन है और उसकी एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो उसकी फोकस्ड ब्रीफ एक आना चाहिए रेगुलर इंटरवल कंटिन्यूअसली पॉलिसी ब्रीफ की शक्ल में, जो कि अवेलेबल हो टू दी डिसीजन मेकर्स और वो अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट दे हैव टू डू। अभी इस वक्त तक जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन से कहने के फार्मुलेशन करना मुश्किल है। तो इसमें
ریسرچر اور پالیسی میکر وہ دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں. اور میرے میں یہاں پہ پالیسی کا ایک سیگمنٹ بھی تھا اس کانفرنس میں اور اس کی آؤٹ کمس بھی آئیں گی. تو ویسے کہ وہاں سے کیا سجیشن آتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا سماعتوں کا وش یو گڈ لک. تھینک یو.